جب تک برصغیر کی قیادت، سیاسی قیادت علماء کے ہاتھ میں تھی، برصغیر میں کوئی فساد نہیں تھا۔ نہ ہندو مسلمان کا فساد ہوا، نہ شیعہ سنی کا فساد ہوا، نہ دیوبندی بریلی کا فساد ہوا۔ لیکن جب انگریز کی گرفت مضبوط ہو گئی اور مسلمانوں کی قیادت انگریز کے وفاداروں کو منتقل ہوئی، ان کی نااہلی دیکھیے یا ان کی بدنیت ہی دیکھیے کہ تب سے یہاں پر فرقہ وارانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہندو مسلمان فساد ہوتے رہے ہیں، شیعہ سنی فساد ہوتے رہے ہیں، یہاں پر پشتون بلوچ کے فساد ہوتے رہے، پشتون پنجابی کے فساد ہوتے رہے، سندھی مہاجر کے فساد ہوتے رہے، اور وہ خون جو ہم ایک دوسرے کا بہاتے رہے آج بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج بھی ہر طرف خون بہ رہا ہے، لیکن آپ کو تسلی دینا چاہتا ہوں، دنیا پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ تم لاکھ انسانی حقوق کے علمبردار کا دعویٰ کرو، تم لاکھ کہو کہ ہم تو انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے 78 سالہ زندگی میں اگر فرقہ واریت کے فتنے کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اگر لسانیت کے فتنے کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اگر قومیتوں کو لڑانے اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی سیاست کو شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اور اگر کسی نے خون بہا کر مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی، خون ریزی کی سیاست کو اگر شکست دی ہے تو جمعیت علماء نے دی ہے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان ہم امریکہ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم دوبارہ انگریز کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم یورپ کے قبضے میں نہیں جانے دیں گے، ہم اسے آزاد ریاست دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے خوشحال ریاست دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر سٹیج پر باتیں ہوئی پنجاب کے زمیندار کی، پنجاب کے کسان کی، پنجاب کے مزدور کی۔ میں پاکستان کے پنجاب کے کسان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، میں پنجاب کے مزدور کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے، وڈیروں کا، چودھریوں کا، سرداروں کا بھوت اپنے سروں سے اتار لیجئے۔ یہ جنگ جمعیت علماء اسلام لڑے گی۔ اگر تیرے گریبان میں کسی طاقتور کا ہاتھ پڑا، جمعیت علماء اس ہاتھ کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اگر کسی جابر نے آپ کے گلے میں ہاتھ ڈالا، اس جابر کا ہاتھ توڑ دیا جائے گا۔ اور ہم نے پاکستان میں، ہم نے خیبر پختونخوا میں، ہم نے بلوچستان میں بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے نواب جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے، ان کی خدائی کو اگر زمین بوس کیا ہے تو پنجاب کا چودھری اور نواب کی خدائی کو بھی ہم ہی زمین بوس کر سکتے ہیں۔ آپ ذرا ارادہ تو بدلیں، پاکستان کا اور پنجاب کا کسان ذرا اپنی رائے تو بدلے، اپنے اندر خودداری تو پیدا کرے۔ یہ لوگ تھانے کی سیاست کرتے ہیں، یہ لوگ پولیس سے مل کر تمہیں گرفتار کراتے ہیں، تھانوں میں پولیس کے ہاتھوں تمہاری تذلیل کرتے ہیں، اور پھر تذلیل کرنے کے بعد تھانے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں صحیح ہے تو ہمارا بندہ ہے، اس کو رہا کر۔ بظاہر وہ آپ کا خیر خواہ بنتا ہے، لیکن آپ کی تذلیل کے پیچھے بھی اسی کی سازش اور اسی کی خواہش ہوا کرتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہمارے ملک میں ایک آئین ہے، اور اس آئین کی روح سے ایک پارلیمنٹ ہے، یہ عوام کی نمائندہ ہے، اور اس پارلیمنٹ کا فرض منصبی ہے کہ وہ عوام کی قوت کو مضبوط کرے، عوام کے حقوق کی جنگ لڑے، عوام کو طاقتور بنائے۔ لیکن آج ہماری پارلیمنٹیں وہ مقتدرہ کی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں اور عوام کو کمزور بنا رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام آج کوئی اختیار نہیں رکھتا، پاکستان کے عوام ووٹ ڈالتا ہے، لیکن عوام کا ووٹ
मंजर आम पर नहीं आता, पता नहीं कहाँ गायब हो जाता। गिलगित में इलेक्शन हुआ और एक पोलिंग स्टेशन पर जहाँ जमीयत उलमा के बारे में कहा जाता है कि जीत रहा था, उसके बक्से दरिया में डाल दिए गए। अब बताओ दरिया में बक्से कहाँ ढूंढे, वोट कहाँ से गिने। अब इस किस्म के अवाम के जब हक के राय दही पर डाका डाला जाएगा, उसके हक के बयात पर डाका डाला जाएगा और पार्लियामेंट अवाम के हक की जंग नहीं लड़ेगी, वो मुक्तदरा को ताकतवर बनाने की जंग लड़ेगी, जो धांधलियां कराती है, जो नतीजे तब्दील कराते हैं, जो अवाम के वोट को अपने कब्जे में लेकर अपनी मर्जी के नताइज सामने लाते हैं, उनको ताकतवर बनाएगी। तो फिर यही अंदाज होगा कि ना आपको गंदम मिलेगा और ना आपको चावल मिलेगा, फिर भूख और इफलास के अलावा आपके पास कुछ नहीं होगा, फिर फसाद के अलावा आपके हिस्से में कुछ नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये बड़े अहल लोग हैं, हुकूमतें कर रहे हैं, इनका भी अंदर कहता है कि हम वाकई जीते हुए हैं, इसलिए ये हुकूमतें कर रहे हैं। तभी तो अवाम का एतमाद नहीं है, अवाम टैक्स नहीं दे रहे। और ये आज की बात नहीं है, पाकिस्तान का अवाम उस वक्त से टैक्स नहीं दे रहा जब इस सरजमीन पर अंग्रेज की हुकूमत थी। बर्र सगीर का बाशिंदा वो ये समझ रहा था कि मैं जो भी टैक्स अदा करूंगा वो अंग्रेज की गिरफ्त को मजबूत करेगा, गुलामी की रस्सियां और कसी जाएंगी, ये अंग्रेज के मफाद में जाएगा, अंग्रेज अपनी ताकत के लिए मेरे टैक्स को इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान बन गया। होना ये चाहिए था कि हुक्मरानों पर एतमाद होता, लोग इनको टैक्स अदा करते, लोग टैक्स चोरी न करते। 78 साल हो गए, हमारे मुल्क के हुक्मरान अवाम के अंदर एतमाद बहाल नहीं कर सके, और आज भी पाकिस्तान का शहरी इन हुक्मरानों को टैक्स देने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि इनको पता है कि मेरा टैक्स मेरी फलाह बहबूद पर खर्च नहीं होगा, बल्कि मेरा टैक्स IMF के पास जाएगा, FATF के पास जाएगा, वर्ल्ड बैंक में जाएगा, बैरूनी कर्जों के लिए इस्तेमाल होगा, अमरीकी मफादात के लिए इस्तेमाल होगा, यूरोप के मफादात के लिए इस्तेमाल होगा, आलमी मालियाती इदारों के मफाद के लिए इस्तेमाल होगा। जब पाकिस्तान का शहरी ये समझेगा कि मेरा पैसा, मेरा टैक्स वो मेरे मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो क्यों कर आपको टैक्स अदा करेगा? फिर गिला करते हो कि लोग टैक्स नहीं दे रहे। हमारे मुल्क की आबादी बढ़ गई है, लेकिन आज महंगाई का क्या सूरत हाल, पेट्रोल कहाँ पहुंच गया है, बिजली की कीमत क्या है। हिंदुस्तान में भी बिजली लोग लेते हैं, बांग्लादेश में भी, चाइना में भी, अफगानिस्तान में भी, ईरान में भी, इंडोनेशिया में भी, मलेशिया में भी, पूरे खित्ते में बिजली की कीमत नहीं बढ़ रही। पाकिस्तान की सरजमीन पर बिजली महंगी आवाम को क्यों दी जा रही है? तुमसे पाकिस्तान का न अमन संभाला जा सकता है, न तुमसे पाकिस्तानी मईशत ठीक हो रही है। सिर्फ धांधली की बुनियाद पर हुकूमत करोगे ना, वैसे तो आप अवाम में नहीं है। फिर तो धांधली की हुकूमत को अगर हमने 2018 में तस्लीम नहीं किया था, तो हमने 2024 के इलेक्शन में भी धांधली के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया, और हम अपोजिशन में बैठे हैं। बज़ाहिर पार्लियामेंट में हम थोड़ी तादाद रखते हैं, लेकिन पूरे मुल्क के मैदानों पर अपोजिशन जमीयत उलमा कर रही है, और पाकिस्तान के मैदानों की सियासत पर जमीयत उलमा छाई। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब ये सफर चल पड़ा है, नाजायज हुकूमतें कबूल नहीं है, और मुख्तदरा से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी कोई गैर नहीं है, आप भी हमारे पाकिस्तानी हैं, आप भी हमारे कलमागो भाई हैं, लेकिन मुल्क के अंदर रहना है। तो मेरे लिए भी एक दायरा है, मुझे अपने दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। पार्लियामेंट का भी एक दायरा है, हर महकमे का एक दायरा इख्तियार है, इसी तरह फौज का भी एक दायरा इख्तियार है। फौज की भी एक जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी पे नजर रखो। मुल्क उजड़ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में आज कोई हुकूमत नहीं है, और मैं वहां से आया हूँ। मैं बताना चाहता हूँ पंजाब के लोगों कि मगरिब का सूरज गुरूब होने के बाद सुबह सूरज के तुलू होने तक पुलिस अपने थाने से बाहर नहीं आती,
اور جب پولیس تھانے سے باہر نہیں آئے گی تو پھر سڑکیں مسلح گروہوں کے سپرد ہوں گی، پھر سڑکیں اور راستے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ آپ کی حاکمیت کو میں اپنے صوبے میں جانتا ہوں، تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے، تم صرف دارالحکومتوں میں اپنے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہو، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کر سمجھتے ہو کہ ہم حکمران ہیں۔ کم از کم میرے صوبے میں تمہاری کوئی حکومت نہیں ہے۔ اور یہ بات سن لو، دل کے کان کھول کے سن لو، یہ حقائق ہیں، میں کوئی سٹیج پر خطابت نہیں دکھا رہا ہوں۔ بلوچستان میں بلوچ علاقوں میں بغاوتیں تھی، پورا بلوچ علاقہ پاکستان کے اختیار سے نکل چکا تھا، آج بھی وہاں پر پاکستان حکومت کی کوئی رٹ موجود نہیں ہے، لیکن ہم تو بلوچ علاقے کو رو رہے تھے، اب تو پشتون علاقہ بھی خون میں نہا رہا ہے۔ پشتون علاقے میں ہم نے 2-3 دن کے اندر 50 سے زیادہ لاشیں وصول کی ہیں۔ ہم نے بازاروں میں ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے لیے کفن خرید سکیں، ہم نے صرف ایک ہی کام کیا کہ اپنے پیاروں کے جنازے پڑھ سکیں۔ یہ کیا پاکستان کی عوام کی قسمت میں ہے کہ ہم نے یہاں پر خون دے کر وقت گزارنا ہے؟ نہ میرا بچہ اسکول پڑھنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہے، نہ میرے صوبے کا غریب انسان روزی مزدوری کے لیے گھر سے باہر جا سکتا ہے، اور اگر گھر سے باہر نکلتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا، تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ تم اپنے خون کا میرے اوپر کیا احسان ڈالتے ہو؟ تم میرے خون پسینے کے ٹیکس سے اسی بات کی نہیں تو تنخواہ لے رہے ہو، لیکن ہمیں کہتے ہو کہ تم لشکر نکالو، تم اسلحہ لے کر مسلح گروہوں کے خلاف لڑو۔ میں نے کوئی تنخواہ نہیں لی، میں کوئی لشکر نہیں بناؤں گا، تم چلے جاؤ گے، تم میری سرزمین کو آنے والی نسلوں تک ذاتی دشمنیوں کی طرف دھکیل رہے ہو، ہمیشہ کے لیے قتل و غارت گری کی طرف دھکیل رہے ہو۔ یہ سیاست کسی اور کو سمجھاؤ، یہ ہمیں مت سمجھایا کرو۔ آپ نے اگر سیاست کرنی ہے تو وردی اتار کر آئیے، الیکشن میں حصہ لیجئے، پتہ چل جائے گا کہ وردی والے کو لوگ کیا ووٹ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے حکومت دیں گے اور جس سے چاہیں گے حکومتیں چھین لیں گے۔ اور پھر قانون سازیاں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ کے ذریعے سے مقتدرہ کو طاقتور بنایا جا رہا ہے، اور پنجاب میں ایک نیا قانون آ رہا ہے یا آ چکا ہے، آدھی مجرم کا نیا قانون آ رہا ہے، آدھی مجرم کا نیا قانون، جس میں ڈپٹی کمشنر کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے، انتظامیہ کے اختیارات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 1 2 یا 3 FIR ہوئے، اس کے بعد انتظامیہ آپ کو جب چاہے گرفتار کرے، جب چاہے آپ کو جیل میں ڈال دے، جب چاہے آپ کی زندگی کو محدود کر دے، جب چاہے آپ کو 4 شیڈول میں ڈال دے۔ آپ بتائیں کہ کیا انتظامیہ کو سزا دینے کا اختیار ہے؟ سزا دینے کا اختیار عدلیہ کو ہوا، لیکن یہاں پر سزا کا اختیار انتظامیہ کو دیا جا رہا ہے۔ اور میں پنجاب حکومت سے بڑے احترام کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 2-4 FIR کٹنے کی وجہ سے وہ آدھی مجرم ٹھہرتا ہے اور اس کو انتظامیہ جب چاہے گرفتار کر سکتا ہے، تو آنے والے مستقبل ایسے مقدمات کے لیے نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ قانون آپ کے گلے پڑے گا۔ آج تم ہمارے خلاف یہ قانون بنا رہے ہو، آج تم مدارس کے خلاف یہ قانون بنا رہے ہو۔ تم نے یہاں نیشنل ایکشن پلان کے نام سے ایک پالیسی بنائی، اور اس پالیسی میں آپ نے دینی مدارس اور مساجد اور مذہبی طبقے کو نشانہ بنایا کہ ان کی نگرانی کی جائے،
तशद्दुद के रास्ते से उनको रोका जाए। मैंने उस मीटिंग में एहतजाज किया, मैंने कहा इसको हम कबूल नहीं कर सकते, ये एक इम्तियाजी कानून है जो मजहबी लोगों के खिलाफ है। लेकिन हमारे जिन सियासी पार्टियों ने इस नेशनल एक्शन प्लान का ड्राफ्ट बनाया, इसका मसौदा तैयार किया और उस इजलास से मंजूर किया, आपको शायद मुताला नहीं है, आप सोचते भी नहीं हैं। इसी नेशनल एक्शन प्लान की जद में वही पार्टियां आई, वही पार्टियां जेलों में गई, उन्हीं पार्टियों की हुकूमत खत्म। मैंने कहा अल्लाह के फैसले कुछ और होते। तुमने नेशनल एक्शन प्लान में कहा लिखा कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया जाए, ताकत का इस्तेमाल किया जाए, दहशतगर्दी का खात्मा किया जाए। लेकिन तुमने बलोचिस्तान के बारे में कहा कि वहां पर पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने और ऐसी तंजीमों का रास्ता रोकने के लिए बलोचिस्तान को हुकूक दे दो, बलोचिस्तान में तरक्याती काम शुरू कर दो। वहां पर जब आप खुशहाली लाएंगे तो ये लोग खुद ब खुद अपनी तहरीक छोड़ जाएंगे। हमने इसकी मुखालफत नहीं की, हमने बलोचिस्तान के हुकूक की तायीद की, लेकिन नतीजा क्या निकला? तुमने तो एक्शन प्लान पास कर लिया। अब बताओ, तुमने बलोचिस्तान में कोई तरक्की की? अगर तरक्की की तो वहां कोई असर हुआ? वहां पर जत्थे बने, मुसल्लह जत्थे बने, तुम्हारा मगरिब भी रोका हुआ है, तुम्हारा मशरक भी रोका हुआ है, हर तरफ से तुम महसूर हो। पश्तून इलाके के पहाड़ों पर वो छा गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर और उसके सहराओं पर यही लोग छाए हुए हैं। आप किधर हैं सिवाय इसके कि एक ऐवान सदर में बैठा हुआ अय्याशी कर रहा है और दूसरा वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर अय्याशी कर रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जानिबदारियां बदनीयतियां मत करो हमारे साथ। तुम हमें घेरने की कोशिश करते हो, खुद घिर जाते हो। तुम हमें फंसाते हो, फिर खुद फंस जाते हो। जिसका कोई नहीं अल्लाह तो है, हमें अपने रब पर भरोसा है। 26वीं आईनी तरमीम हुई, सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम ने तन्हा मुज़ाकरात किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने मुसलसल राब्ते में रखा, लम्हे लम्हे के पेशरफ से उनको आगाह करते रहे। अपोजिशन और हुकूमत दोनों जमीयत उलमा के राब्ते में रहे। 1 महीना 1 हफ्ते तक मुज़ाकरात चलते रहे। हमने अपने 10-11 लोगों की ताकत से इस हुकूमत को इस कानून के 34 शिकों से दस्तबरदार कराया। 34 शिकों से हमने उनको दस्तबरदार कराया और सिर्फ 22 शिकों पर उनको आना पड़ा कि बस इसी को मंजूर करते हैं। हमने कहा नहीं, अब हमारी चलेगी, अब हमारी चलेगी। आपको आना होगा इस बात पर कि पाकिस्तान में 1 जनवरी 2028 से मुल्क के अंदर सूद खत्म तस्लीम करना होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मनवाया। उसी 26वीं आईनी तरमीम में हमने मनवाया। इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात असेंबली में आते थे, सिफारिश पेश हो जाती थी, पता नहीं किस कमरे में जाकर उसके मलबे पड़े हुए होंगे। हमने आईनी तरमीम कराई कि नहीं, सिर्फ पेश होना काफी नहीं है, इन सिफारिशात को बहस के लिए ऐवान में पेश करो। और हमने मनवा लिया उनसे। इस वक्त आईनी तौर पर हुकूमत पाबंद है कि वो इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात को सिर्फ पेश नहीं करेगी, बहस के लिए ऐवान में पेश करेगी। 1.5 साल हो गया है, इस वक्त तक उन्होंने एक सिफारिश भी मुबाहसे के लिए ऐवान में पेश नहीं की। ये है उनकी नेकी। इसी बदनीयतियों से वो मार खा रहे हैं। तो जब अल्लाह तुम्हें मार रहा है और तुम अपनी जाल में खुद फंसते जा रहे हो, तो फिर मुझे तुम्हारी क्या फिक्र? मैंने तो सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना है और उसने हमें सुरखरू किया। जिस महाज पर हम गए हैं, अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। विफाकी शरी अदालत का बेंच और विफाकी शरी अदालत के बेंच का जज अपने बेंच का